بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرانے زمانے کی بات ہے، کسی گاؤں میں ایک چرواہا رہتا تھا۔ بیچارہ کانوں سے بہرا تھا، بھلا اس کے کان پر چیخو یا ڈھول بجاؤ اسے بالکل خبر نہ ہوتی تھی۔ اس کے پاس 50-60 بکریاں تھی جنہیں چرانے کے لیے وہ گاؤں سے باہر جنگل میں جاتا تھا۔ دن بھر جنگل میں بکریوں کے پیچھے پیچھے پھرتا اور جب سورج ڈوبنے لگتا تو بکریوں کو ہانکتا ہوا گاؤں واپس آ جاتا۔ ایک روز دوپہر کے وقت چرواہے کو بھوک لگی تو اس نے اپنی روٹیوں کی پوٹلی تھیلے سے نکالنی چاہی، لیکن تھیلے میں پوٹلی تھی ہی نہیں۔ وہ حیران ہو کر سوچنے لگا کہ آخر پوٹلی کہاں گئی۔ سوچتے سوچتے اسے یاد آیا کہ بیوی نے روٹیوں کی پوٹلی باندھ کر تو دی تھی، لیکن وہ اسے تھیلے میں رکھنا بھول گیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ جب بیوی کو پتہ چلے گا کہ وہ روٹیوں کی پوٹلی گھر میں ہی بھول گیا ہے تو وہ خود لے کر چلی آئے گی، لہذا وہ بیوی کا انتظار کرنے لگا۔ انتظار کرتے کرتے چرواہے کی آنتیں قل ہو اللہ پڑنے لگی اور پیٹ میں چوہے کلا بازیاں کھانے لگے۔ بار بار اس کی نظریں اس امید میں گاؤں کو جانے والی پگڈنڈی پر اٹھ جاتی کہ شاید بیوی روٹی لے کر آ رہی ہو، مگر ہر بار نظریں مایوس ہو کر واپس آ جاتی۔ اس نے سوچا ممکن ہے بیوی نے لڑکے کے ہاتھ روٹیاں بھجوائی ہوں، مگر وہ شاید گلی کے لڑکوں کے ساتھ کھیل کود میں لگ گیا ہو۔ یہ سوچتے ہی چرواہے کا منہ غصے سے لال ہو گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کچھ ہی فاصلے پر ایک گھوڑ سوار درانتی سے درختوں کی نرم نرم شاخیں اور پتے کاٹ رہا تھا۔ چرواہا لپک کر اس کے پاس گیا اور کہنے لگا، بھائی تمہاری بڑی مہربانی ہوگی اگر تم ذرا ان بکریوں کا دھیان رکھو، میں اپنی دوپہر کی روٹی گھر بھول آیا ہوں، بھوک کے مارے میری جان نکل رہی ہے، بس جلدی سے 2-4 نوالے مار کر واپس چلا آؤں گا، تم ذرا بکریوں کو دیکھتے رہنا، کہیں کوئی بکری ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ اب مزیداری کی بات یہ ہوئی کہ وہ گھوڑے والا بھی بہرا تھا۔ چرواہے نے جو کچھ بھی اس سے کہا اس کا ایک لفظ بھی اس نے نہ سنا۔ اس کی بجائے وہ یہ سمجھا کہ چرواہا اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے مانگ رہا ہے۔ اس گھوڑ سوار نے جواب دیا، چلو چلو بھائی چلتے بنو یہاں سے، اتنی محنت سے تو میں نے اپنے گھوڑے کے لیے پتے جمع کیے ہیں اور تم آ گئے مفت میں مانگنے کے لیے، دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں تمہیں ایک پتا بھی نہیں دوں گا۔ یہ کہہ کر گھوڑے والے نے چرواہے کو ہاتھ سے بھاگ جانے کا اشارہ کیا۔ دوسری طرف اس کی ایک بھی بات چرواہے کی سمجھ میں نہیں آئی، لیکن چرواہے نے اس کا مطلب یہ نکالا کہ جیسے وہ کہہ رہا ہے، ہاں ہاں بھائی بڑے شوق سے روٹی کھانے جاؤ، جب تک تم واپس نہیں آ جاتے میں تمہاری بکریوں کی دیکھ بھال کرتا رہوں گا۔ یہ سمجھ کر چرواہا اپنے گاؤں کی طرف بھاگا۔ اس نے سوچا تھا کہ روٹی نہ لانے پر بیوی کو خوب برا بھلا کہے گا، لیکن یہ دیکھ کر اس کی پریشانی کی حد نہ رہی کہ بیوی بیچاری بستر پر پڑی بخار میں تپ رہی تھی، پڑوسن اس کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ چرواہا بھاگا بھاگا حکیم کے پاس گیا اور اس سے دوا لے کر آیا۔ پھر اس نے جلدی جلدی روٹیوں کی پوٹلی کھولی، بڑے بڑے لقمے نگلے، پانی گھٹا گھٹ پیا اور دوبارہ جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں جا کر اس نے دیکھا کہ گھوڑے والا ایک طرف بیٹھا ہے اور بکریاں گھاس چر رہی ہیں۔ چرواہے نے دل میں کہا، اگر یہ شخص نہ ہوتا تو میں اپنی بکریاں کس کے حوالے کر کے جاتا؟ اس شخص نے اپنے وقت کا کتنا خرچ کیا ہے اور بکریوں کی نگرانی کے لیے ابھی تک بیٹھا ہوا ہے، میں اس کی مہربانی کا بدلہ کیسے دے سکتا ہوں؟ ہاں یاد آیا، میرے پاس جو لنگڑی بکری ہے کیوں نہ وہ میں اسے تحفے میں دے دوں، اس کا گوشت بھون کر خود بھی کھائے گا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ بھی بھرے گا۔ چرواہے نے اس لنگڑی بکری کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور گھوڑے والے کے پاس آ کر بولا، بھائی میں تمہاری مہربانی کا شکر گزار ہوں، معاف کرنا مجھے کچھ دیر ہو گئی، اصل میں میری بیوی بیمار ہو گئی اور میں اس کی دوا لینے کے لیے چلا گیا، میری طرف سے اس بکری کا تحفہ قبول کرو۔ گھوڑے والا جو اصل میں لکڑہارا تھا چرواہے کا ایک لفظ بھی نہ سن سکا۔ وہ یہ سمجھا کہ یہ بکری شاید کسی درخت پر چڑھتے ہوئے گر پڑی اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور اب اس کا ذمہ دار یہ مجھے ٹھہرا رہا ہے۔ یہ سوچ کر اس کا خون کھول گیا۔ اس نے چلا کر کہا، تم اور تمہاری بکری جائے جہنم میں،
मैं क्या तुम्हारे बाप का नौकर था जो तुम्हारी बकरियों की निगरानी करता? अगर इसकी टांग टूटी तो इसमें मैं क्या करूं? दूर हो जाओ मेरे सामने से। चरवाहा जो कि बहरा था वो ये समझा कि वो कह रहा है ये बकरी मुझे पसंद नहीं, कोई दूध देने वाली बकरी देनी है तो दे दो। चरवाहे ने कहा, भाई मैं गरीब आदमी हूं, इन्हीं बकरियों का दूध बेचकर गुजारा करता हूं। अगर तुम्हें दूध वाली बकरी दे दूं तो अपना पेट कहां से भरूंगा? तो यही बकरी ले लो। लकड़हारा फिर चलाया। अरे बेवकूफ, मैं कहता हूं यहां से भाग जाओ। लकड़हारे का ख्याल था कि चरवाहा इसे धमकियां दे रहा है कि अगर तुमने बकरी की कीमत अदा न की तो बहुत बुरा होगा। लकड़हारा दोबारा चिल्लाया, मैं तुम्हारी बकरियों पर लानत भेजता हूं, मुझे इनसे कोई दिलचस्पी नहीं। मुझे तो ये भी खबर नहीं कि तुम्हारी ये बकरियां किस तरफ चल रही थी। अब ज्यादा मेरा मगज न खाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। चरवाहे ने देखा कि लकड़हारे की आंखें सुर्ख हो गई हैं और नथने फड़क रहे हैं। वो हैरान था कि आखिर इसमें नाराज होने की कौन सी बात है। मैंने इस शख्स को गाली तो नहीं दी, बकरी का तोहफा ही तो पेश किया है। चरवाहे ने फिर इससे बकरी कबूल करने की दरख्वास्त की, मगर लकड़हारा गुस्से से पागल हो रहा था। इसने आओ देखा ना ताओ, वो अपनी जगह से उठा और एक गूंसा चरवाहे को दे मारा। चरवाहे को भी तैश आ गया। इसने जवाब में 2 गूंसे इसकी पसलियों में रसीद किए। फिर दोनों में ऐसी खौफनाक लड़ाई हुई कि तौबा ही बली। इन दोनों की लड़ाई देखकर लकड़हारे का घोड़ा बिदका। इधर चरवाहे की बकरियां भी मिलकर मैं करने लगी। इतने में एक मुसाफिर घोड़े पर सवार इधर से गुजरा और इन दोनों को लड़ते देखकर नजदीक आया और पूछने लगा, भाई क्या बात हुई, क्यों लड़ रहे हो? चरवाहे ने कहा, देखें जनाब, मैं इसे लंगड़ी बकरी मुफ्त में दे रहा हूं क्योंकि इसने मेरी बकरियों की रखवाली की है, मगर ये दूध देने वाली बकरी लेना चाहता है। जब मैंने इनकार किया तो ये लड़ने मरने पर तुल गया। मुसाफिर ने अपने बाएं कान पर हाथ रखा और जोर से बोला, भाई माफ करना, मैं जरा ऊंचा सुनता हूं, तुम्हारी बात मेरे पल्ले नहीं पड़ी, फिर से कहो, और हाँ जरा ऊंची आवाज से। दरअसल वो घोड़ सवार भी बेचारा इन दोनों की तरह बहरा था। इतने में लकड़हारे ने अपना बयान शुरू कर दिया। वो समझा कि मुसाफिर इससे पूछ रहा है कि तुम बताओ कि क्या वाकया पेश आया। लकड़हारे ने इसके घोड़े की तरफ हाथ से इशारा करते हुए कहा, जनाबे वाला, मैं अपने घोड़े के लिए जंगल में से घास काट रहा था कि ये कमबख्त चरवाहा अपनी बकरियों को छोड़कर न जाने कहां गायब हो गया। फिर काफी देर बाद वापस आया और एक लंगड़ी बकरी लाकर मेरे सामने डाल दी और कहने लगा कि इसकी टांग तूने तोड़ी है। अब मैं इतनी देर से इसे समझा रहा हूं कि बकरी की टांग मैंने नहीं तोड़ी, लेकिन ये मानता ही नहीं, बराबर वही रट लगाए जा रहा है। मैंने पहले जुबान से समझाया, लेकिन आप जानते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मैंने इसकी खूब ठुकाई की, तब होश ठिकाने हुए। अब आप ही इसे समझाइए। मुसाफिर हैरत से मुंह खोले लकड़हारे और चरवाहे की तरफ देख रहा था। इसे इनके मुंह से निकला हुआ एक भी लफ्ज सुनाई ना दिया। वो भी इन्हीं दोनों की तरह कानों से बहरा था। जब लकड़हारे ने इसके घोड़े की तरफ इशारा किया तो वो एकदम डर गया और हकलाते हुए बोला, ये घोड़ा मेरा नहीं, मैं तो पैदल सफर कर रहा था कि एक जगह जंगल में ये मुझे आवारा फिरता हुआ नजर आया। मैंने इसे पकड़ लिया। अब आप लोग कहते हैं कि ये घोड़ा आपका है, तो मैं इसे आपके हवाले करता हूं। उम्मीद है आप मेरी इस हरकत को माफ कर देंगे। ये कहकर मुसाफिर ने अपना घोड़ा वहीं छोड़ा और अंधाधुंध एक तरफ भाग निकला। इसका ख्याल था कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग मुझे घोड़े की चोरी के जुर्म में पकड़कर काजी के सामने ले जाएं और वो मुझे कैद खाने में डाल दे। इसे यूं भागता देखकर लकड़हारा और चरवाहा दोनों इसके पीछे दौड़े और देर तक ताकुब करने के बाद आखिर इसे पकड़ने में कामयाब हो गए। फिर इसे खींचते हुए वापस वहीं लाए और इसरार करने लगे, जब तक आप हमारे झगड़े का फैसला नहीं करते आपको जाने की इजाजत न मिलेगी। अभी इन तीनों बहनों में तकरार हो ही रहा था कि एक फकीर इधर आ निकला। तीनों ने इसे घेर लिया और बारी बारी अपना मुकदमा बयान करने लगे।
फकीर इनकी बातों का एक एक लफ्ज अच्छी तरह सुन रहा था। फकीर समझ गया कि ये तीनों बहरे हैं, इसीलिए ये एक दूसरे की बात को समझ नहीं पा रहे और अपनी अपनी बात का उल्टा मतलब लेकर एक दूसरे से लड़ रहे हैं। लेकिन वो कोई फैसला सुनाने से आजिज था। वो इसलिए कि वो पैदाइशी गूंगा था, मगर फकीर था बड़ा अक्लमंद। इसने सोचा कि मैं बोल तो नहीं सकता, लेकिन इसका फैसला जरूर करवाऊंगा। इसने इन तीनों की आंखों में आंखें डालकर गुस्से से देखा। फकीर की आंखों में कुछ ऐसी चमक थी कि ये तीनों खौफजदा हो गए। फकीर बराबर इन्हें देखता रहा। इन्हें ऐसा लगा कि जैसे इनकी निगाहें इनकी खोपड़ी के पार जा रही हैं। यकायक घोड़े वाला मुसाफिर अपने घोड़े पर सवार हुआ और घोड़े को वहां से उड़ाकर आनन फानन रफू चक्कर हो गया। लकड़हारे ने भी जल्दी जल्दी घास और पत्ते अपनी पीठ पर लादे और वहां से भाग निकला। चरवाहे ने अपनी बकरियों को हाँका और गांव की जानिब रवाना हुआ। फकीर वहीं खड़ा इन्हें देखता रहा और मुस्कुराता रहा। जब ये तीनों बहरे इसकी नजरों से ओझल हो गए तो वो भी अपनी राह पर हो लिया। इसने सोचा, बेशक बोलने की कुव्वत बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन अगर कोई शख्स मेरी तरह गूंगा हो तो ये आंखें भी बहुत बड़ी नेमत है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।